हेलो मित्रों, केम छो मजामां? धोरण 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था अने संचालन अने चेप्टर नंबर 4 व्यवस्था तंत्र। बराबर। आ व्यवस्था तंत्रनी अंदर केवा केवा एमसीक्यू पूछाई शके अथवा तो एमसीक्यू ने संलग्न माहिती आज आपणे मेळवी लेशुं। एक एमसीक्यू होय तो एमसीक्यू ની સાથે બીજા एमसीक्यू केवा पूछी शके ए मुजबनी આપણે અહીંયા तैयारी करीए छीए मित्रों। 12th BA चेप्टर नंबर 4 एनी अंदर पहलो एमसीक्यू एक करता વધુ व्यक्तिओ समान ध्येयोने सिद्ध करवा सामूहिक रीते कार्य करी शके ते माटे रचवामां आवता माળખાને શું કહેવામાં આવે છે મિત્રો? चलो, एक करता વધુ व्यक्तिओ समान ध्येयने सिद्ध करवा माटे सामूहिक रीते कार्य करी शके ते माटे रचवामां आवता माળખાને જ્યારે આવો શબ્દ આવે વહીવટી માળખું, માળખું बराबर, सत्ता અને જવાબદારીની સોંપણીના આધારે રચાતું વહીવટી માળખું, वहीवटी माળખું વાત આવે એટલે આપણો આન્સર આવી જાય। શું આવી જાય? આન્સર બી। बराबर, आंसर आवे छे व्यवस्था तंत्र। बराबर। आयोजन विशेनु अगाउना लेक्चर में आपणे वात करी दीधी छे। आयोजन संचालनનું प्रथम कार्य छे। आयोजन ने प्लानिंग कहे छे। आयोजन ने विकल्पोनी यादी छे। आयोजन एटले पसंदगीનું कार्य छे। આવી બધી તો આપણે વાત કરી દીધી છે। આજે કેની થોડીક માહિતી મેળવી લઈશું? વ્યવસ્થા તંત્ર ચેપ્ટર નંબર 4 તો એની પ્રસ્તાવનાની આપણે માહિતી મેળવી લઈએ મિત્રો। શું સમજી લઈએ? તો કે પ્રસ્તાવના, વનાવના प्रस्तावना। जो तमे प्रस्तावना कम्प्लीट तैयार करी नाखो एटले एमांथी विकल्पो आवे तो एना जवाब तमने आवड़ता हशे। ओके, तो पहला तो व्यवस्था तंत्रनी व्याख्या तमने आवड़ती होवी जोईए मित्रों। शुं आवड़ती होवी जोईए? व्यवस्था तंत्रनी व्याख्या। तो व्याख्या शुं बने छे? सत्ता अने जवाबदारीनी सोंपणीना आधारे रचातु वहीवटी माळखुं एटले व्यवस्था तंत्र। सत्ता अने जवाबदारीनी सोंपणीना आधारे रचातु वहीवटी माळखुं एटले व्यवस्था तंत्र। मित्रों, आमांथी एवो पण विकल्प पूछाय, सत्ता अने जवाबदारीनी सोंपणी केमां थाय? आ बधा कार्यो आपेला होय तोय जवाब आवडे व्यवस्था तंत्र आवे। बराबर। बीजो, व्यवस्था तंत्र जे छे एने मानव शरीरना कया अंग साथे, मानव शरीरना कया अंग साथे सरखाववामां आवे छे? तो मानव शरीरना कया अंग साथे सरखाववामां आवे? तो के शरीर साथे अथवा तो शारीरिक माळखा साथे सरखाववामां आवे छे। बराबर। व्यवस्था तंत्र ने आधारे जो एकमनी अंदर सारू व्यवस्था तंत्र एटले संचालनना बधा कार्यो सरलताथी करी शकाय। जो व्यवस्था तंत्र में खामी तो आखा एकमनी अंदर बीजा कार्यों महत्वना होवा छतां पण निष्फळ जाय छे। गमे ते एकमनुं व्यवस्था तंत्र सारूं होवुं जोईए। संचालननी उच्च सपाटीथी तळ सपाटी सुधीनुं आखे आखुं सत्ता अने जवाबदारीनी सोंपणीना आधारे रचातुं वहीवटी माळखुं एटले व्यवस्था तंत्र। तमने एवो प्रश्न पूछे कि आ व्यवस्था तंत्र ने कोनी साथे संबंध छे? तो मित्रों, व्यवस्था तंत्र ने आयोजन साथे संबंध छे। केनी साथे? आयोजन साथे संबंध रहेलो छे। आ व्यवस्था तंत्रनी एक व्याख्या जेवी बने कि आयोजनना वास्तविक अमल माटे जे आयोजन तमारुं घडवामां आव्युं छे, संचालननुं पहेलुं कार्य घडवामां आवेलुं छे, एना साचा अमल माटे, वास्तविक अमल माटे रचवामां आवतुं वहीवटी माळखुं एटले व्यवस्था तंत्र। मित्रों, व्यवस्था तंत्रने बीजा नाम कया नामे ओळखवामां आवे छे? तो के प्रबंध तरीके ओळखवामां आवे छे। व्यवस्था तंत्रनुं बीजुं नाम शुं छे? प्रबंध। ओके, तो मित्रों, आवो कोई पण प्रश्न पूछाय व्यवस्था तंत्र ने लगतो तो तमने आवड़तो हशे। अंकुश संचालननुं छेवटनुं कार्य छे दोरवणी, एनी व्याख्या आपणे समजी गया छीए। एकममां काम करता कर्मचारीओने आपवामां आवतुं मार्गदर्शन अने एना पर राखवामां आवती देखरेख एटले दोरवणीनुं कार्य। बराबर। चलो, आ तो पहेलो एमसीक्यू, एमां आपणो जवाब हतो व्यवस्था तंत्र। कार्योना विभागीकरणने कारणे नीचेनामांथी शुं शक्य बने छे? जो कार्यनुं विभागीकरण करवामां आवे तो नीचेनामांथी शुं शक्य बने? विशिष्टीकरण, आयोजन, संकलन के दोरवणी। जो कार्यों विभागीकरण करवामां आवे तो कार्यों अलग अलग विभागों में वेचाई जाए अने अलग अलग विभागोनी अंदर निष्णात व्यक्तिओनी निमणूक करवामां आवे। बराबर। उत्पादन में निष्णात होय उत्पादन अधिकारी बने, वेचाण में निष्णात होय ने वेचाण अधिकारी बने, शिस्त जाळवવામાં નિષ્ણાત હોય ને શિસ્ત અધિકારી બને, માર્કેટિંગમાં નિષ્ણાત હોય ને માર્કેટિંગ અધિકારી બનાવવામાં આવે તો એના કારણે શું થાય
તો કે અલગ અલગ નિષ્ણાંત વ્યક્તિઓના જ્ઞાનનો લાભ મળે એકમને, જેને શું કહેવાય? તો આપણો જવાબ યાદ રાખી લેજો. જવાબ આવે છે વિશિષ્ટીકરણ. શું આવે છે? વિશિષ્ટીકરણ. બરાબર. જ્યાં સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી થાય, અલગ અલગ કાર્યોમાં વિભાગમાં વેચાઈ જાય, અલગ અલગ અધિકારીને સત્તા સોંપી દેવામાં આવે, જેથી કરીને અલગ અલગ નિષ્ણાંત વ્યક્તિઓના જ્ઞાનનો એકમને લાભ મળે, એને કહેવાય વિશિષ્ટીકરણનો લાભ. તો આપણો જવાબ આવે વિશિષ્ટીકરણ. કયા વ્યવસ્થા તંત્રને લશ્કરી વ્યવસ્થા તંત્ર કહે છે? શ્રેણિક, કાર્યાનુસાર, રૈખિક કે અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર? બરાબર. કયા વ્યવસ્થા તંત્રને કહેવાય? પહેલી વાત તો એ કે હું તમને આનો આન્સર કહી દઉં કે કયા વ્યવસ્થા તંત્રને લશ્કરી વ્યવસ્થા તંત્ર કહે છે. તો એનો જવાબ આવે છે મિત્રો રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર. શું આવે છે? રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર. સાહેબ કઈ રીતે? તો એની માટે સમજવા પડશે વ્યવસ્થા તંત્રના પ્રકારો. ખાસ સમજી લેજો. બરાબર. આપણને કામ આવશે મેન્સ એક્ઝામની અંદર પણ. ચલો, કયા વ્યવસ્થા તંત્રને લશ્કરી વ્યવસ્થા તંત્ર કહે છે? તો કે રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્રને કહે છે. તો વ્યવસ્થા તંત્રના કેટલા પ્રકારો છે એના વિશેની આજે માહિતી મેળવી લો. વ્યવસ્થા તંત્રના પ્રકારો મુખ્ય બે પ્રકારો રહેલા છે. પ્રકારો મુખ્ય કેટલા છે? તો કે મુખ્ય બે પ્રકારો છે. ખાસ યાદ રાખજો. મુખ્ય બે પ્રકારોની અંદર કયો કયો પ્રકાર આવે? તો કે એક પ્રકાર આવે છે વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર અને બીજો પ્રકાર કયો રહેલો છે? તો કે અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર. બરાબર. એક વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર હોય છે, બીજું અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર હોય છે. વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર કોને કહેવાય? વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર કોને કહેવાય? તો કે વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર એને કહેવાય કે જે વ્યવસ્થા તંત્ર સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણીના આધારે રચાય. તેને કયું કહેવાય? વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર કહેવાય. સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણીના આધારે રચાતું માળખું એટલે વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર. અને જે વ્યવસ્થા તંત્ર માનવ સંબંધોને આધારે, કેવા? માનવ સંબંધોને આધારે રચાય તેને અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર કહેવાય. મિત્રો, જ્યાં વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર હોય ત્યાં અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર હોય. એકમમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને અલગ અલગ સત્તા સોંપી દે. બરાબર. તો અહીંયા કયું વ્યવસ્થા તંત્ર રચાય? વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર રચાય. અને એ જ વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર હોય ત્યાં ભેગા કામ કરતા કર્મચારીઓ મિત્ર બને. સમાન વિચારવાળા, સમાન લાગણીવાળા, સમાન સ્વભાવવાળા કર્મચારીઓ મિત્ર બને. તો એ મિત્રતાને કારણે કયું વ્યવસ્થા તંત્ર રચાય? તો કે અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર રચાય. બરાબર. એટલે કે વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર એટલે સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણીના આધારે રચાતું, અને અવૈધિક એટલે માનવ સંબંધોને આધારે રચાતું વહીવટી માળખું એટલે અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર. જે આ વૈધિક પ્રકારનું વ્યવસ્થા તંત્ર છે, કયું? વૈધિક પ્રકારનું વ્યવસ્થા તંત્ર. આ વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રના પ્રકારો રહેલા છે. કેટલા પ્રકારો રહેલા છે? તો કે વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રના પ્રકારની અંદર આવે છે રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર. સરજી આ પેન દેખાય છે ને, જોઈ લેજો. રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર. ચાલો, કયું વ્યવસ્થા તંત્ર? રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર. બીજું કયું આવે? તો કે કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થા તંત્ર. અને ત્રીજો પ્રકાર કયો આવે? તો કે શ્રેણિક વ્યવસ્થા તંત્ર. બરાબર. રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર, કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થા તંત્ર અને શ્રેણિક વ્યવસ્થા તંત્ર આ કેના? વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રના પ્રકારો રહેલા છે. હવે સમજો, ત્રણે ત્રણમાંથી ગમે ત્યાંથી વિકલ્પ હશે જ, એટલે ખાસ યાદ રાખી લેજો. આ રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર કોને કહેવાય? તો કે જે વ્યવસ્થા તંત્ર માં સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી સીધી રેખામાં થાય. મિત્રો યાદ રાખજો, શું? સત્તા અને જવાબદારી
જવાબદારીની સોંપણી કેવી રીતે થાય છે? તો કે સીધી રેખામાં થાય એટલા માટે એને રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર પણ કહે છે. સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી સંચાલનની ઉચ્ચ સપાટીથી તળ સપાટી તરફ સીધી રેખામાં થાય એને રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર કહેવાય. બીજો આમાંથી કયો એમસીક્યુ પૂછાઈ શકે? તો કે આ રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર લશ્કરમાં જોવા મળે છે મિત્રો. કેમાં જોવા મળે છે? લશ્કરમાં. અને લશ્કરમાં જોવા મળતું હોવાથી આ વ્યવસ્થા તંત્રને લશ્કરી વ્યવસ્થા તંત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. બીજો આમાંથી કયો એમસીક્યુ પૂછાઈ શકે? તો કે આ વ્યવસ્થા તંત્રમાં રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં વિભાગોને વધારે મહત્વ આપવામાં આવે છે. કેને મહત્વ આપવામાં આવે છે? વિભાગોને મહત્વ આપવામાં આવે છે. અને વિભાગોને મહત્વ આપવામાં આવતું હોવાથી આ વ્યવસ્થા તંત્રને વિભાગીય વ્યવસ્થા તંત્ર પણ કહેવાય. એટલે આને નામ બની ગયા. લશ્કરી વ્યવસ્થા તંત્ર કહેવાય, રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર કહેવાય અને વિભાગોને મહત્વ આપે છે એટલા માટે વિભાગીય વ્યવસ્થા તંત્ર પણ કહેવાય. બરાબર. આમાંથી કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે છે. વિભાગીય વ્યવસ્થા તંત્ર કયું? તો પણ રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર. લશ્કરમાં કયું જોવા મળે છે? તો પણ રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર. અહીંયા પૂછ્યું કયા વ્યવસ્થા તંત્રને લશ્કરી વ્યવસ્થા તંત્ર કહે? તો કે રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્રને આપણો આન્સર મળી ગયો છે. બરાબર. હવે એવી જ રીતે કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થા તંત્રના પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે. તો કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થા તંત્રમાં કેને મહત્વમાં આપવામાં આવે છે? તો કે કાર્યને ધ્યાનમાં રાખીને સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી થાય એને કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થા તંત્ર કહેવાય. કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થા તંત્રની અંદર વિશિષ્ટીકરણનો લાભ મળે છે. કેનો લાભ મળે છે? વિશિષ્ટીકરણનો લાભ મળે છે. આમાં એ ન મળતો. રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં વિશિષ્ટીકરણનો લાભ ન મળતો અને કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થા તંત્રમાં વિશિષ્ટીકરણનો લાભ મળે છે. યાદ રાખજો, કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થા તંત્રમાં સર્વોચ્ચ સત્તા કોની પાસે હોય છે? રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં સર્વોચ્ચ સત્તા કોની પાસે હોય છે? આવા પણ પ્રશ્નો પૂછાય. એટલે એકવાર આકૃતિ ખાસ જોઈ લેવાની. બરાબર. આખી ડિટેલ્સ આપણે નહીં અત્યારે સમજાવી શકીએ. આકૃતિ જોઈ લેવી, એમાંથી પ્રશ્નો હશે જ. અને શ્રેણિક વ્યવસ્થા તંત્રમાંથી કયા પ્રશ્નો પૂછાય? તો કે આ વ્યવસ્થા તંત્રને આધુનિક વ્યવસ્થા તંત્ર પણ કહેવાય. કેવું વ્યવસ્થા તંત્ર? આધુનિક વ્યવસ્થા તંત્ર પણ કહેવાય. આ શ્રેણિક વ્યવસ્થા તમને એવું પૂછે કે બેવડું નેતૃત્વ કેમાં જોવા મળે? બેવડું નેતૃત્વ તો કેમાં આવે? શ્રેણિક વ્યવસ્થા તંત્ર આવે. બહુવિધ હુકમ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કેમાં થાય? બહુવિધ હુકમ પદ્ધતિઓનો. તો બહુવિધ હુકમ પદ્ધતિનો ઉપયોગ તો પણ કયું વ્યવસ્થા તંત્ર આવે? શ્રેણિક વ્યવસ્થા તંત્ર આવે. બરાબર. આવા કોઈ પણ એમસીક્યુ આમાંથી પૂછાય. રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર, કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થા તંત્ર કે શ્રેણિક વ્યવસ્થા તંત્ર. તમને એવું પૂછવામાં આવે માનવ સંબંધોને આધારે રચાતું, તો આવશે અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર. સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણીના આધારે વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર. વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રના કેટલા પ્રકાર પડે છે? તો કે રૈખિક, કાર્યાનુસાર, શ્રેણિક. હજી એક હતું સમિતિ વ્યવસ્થા તંત્ર, જે કોર્સમાંથી નીકળી ગયો છે. બરાબર. તો મિત્રો આ હતા વ્યવસ્થા તંત્રના પ્રકારો. બરાબર. આમાંથી કંઈ પ્રશ્નો પૂછાય તો આપણને જવાબ આવડતો હોવો જોઈએ. ઓકે, આગલો પ્રશ્ન છે નીચેનામાંથી કયા વ્યવસ્થા તંત્રમાં વિભાગ કરતા કાર્યને વધુ મહત્વ આપવામાં આવે છે? અત્યારે જ તમે સમજ્યા. વિભાગ કરતા કામને વધારે મહત્વ આપવામાં આવે. કયું વ્યવસ્થા તંત્ર હોય? કયું વ્યવસ્થા તંત્ર હોય? બી જવાબ આવે છે. આન્સર શું આવે છે? બી, કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થા તંત્ર. બરાબર. વિભાગોને કેમાં મહત્વ આપવામાં આવે? રૈખિકમાં. બરાબર. અવૈધિક એટલે શું? તો કે માનવ સંબંધોને આધારે રચાતું. શ્રેણિક વ્યવસ્થા તંત્ર એટલે શું? તો કે શ્રેણિક વ્યવસ્થા તંત્ર એટલે યાદ રાખજો, સામાન્ય ક્રમનું માળખું અને પ્રોજેક્ટ માળખું બંનેનો સમન્વય જોવા મળતો હોય એવું વ્યવસ્થા તંત્ર એટલે શ્રેણિક વ્યવસ્થા તંત્ર. જે આધુનિક વ્યવસ્થા તંત્ર છે જેમાં સામાન્ય ક્રમનું માળખું હોય અને પ્રોજેક્ટ માળખું પણ હોય. ઓકે. સામાન્ય ક્રમનું માળખું છે જે નિર્ણય પ્રક્રિયાનો ભાગ છે અને પ્રોજેક્ટ માળખું છે ટેકનિકલ પ્રશ્નોના ઉકેલ માટેનું માળખું છે. બરાબર. આમ બેવડું નેતૃત્વ જોવા મળે એને શ્રેણિક વ્યવસ્થા તંત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે. આધુનિક વ્યવસ્થા તંત્ર. બરાબર. બેવડું નેતૃત્વ જોવા મળે. બરાબર. આ બાજુથી ડાબી બાજુથી, કઈ બાજુથી? તો કે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ પ્રોજેક્ટ મેનેજરોની દેખરેખ, માર્ગદર્શન ને અંકુશ હોય. સામાન્ય ક્રમનું માળખું એટલે કઈ બાજુ? જનરલ મેનેજરથી માંડીને ઉપરની સપાટીથી તળ સપાટી સુધી. બરાબર. ઉપરથી નીચે તરફ
उत्पादन अधिकारी होय, संशोधन इंजीनियर, आवा बधा अधिकारीओनी देखरेख होय। बराबर। आ रीते बेवडું नेतृत्व जोवा मळे ए श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। आकृति જ્યારે સમજશું ત્યારે ડિટેલ્સ અત્યારે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। સામાન્ય ક્રમનું માળખું અને પ્રોજેક્ટ માળખુંનો સમન્વય તો શ્રેણિક વ્યવસ્થા તંત્ર આવે। અને અહીંયા શું આવે છે? વિભાગ કરતા કાર્યને વધુ મહત્વ એટલે કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થા તંત્ર। ઓકે। માનવ સંબંધોને આધારે કુદરતી રીતે રચાયેલું માનવ સંબંધોનું જાળું કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? આન્સર તમને હવે આવડી જ જવો જોઈએ। શું જવાબ આવે? અવૈધિક, રૈખિક, વૈધિક કે શ્રેણિક? મિત્રો જોવો કેની વાત કરવામાં આવી છે? માનવ સંબંધોની। કયું વ્યવસ્થા તંત્ર આવે? અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર। આ આપણો આન્સર। ક્લિયર? ચલો આગે बढ़ो। तल सपाटीए हुकम मेळवनार व्यक्तिने शुं कहेवाय छे? ताबेदार, उपरी अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजर के अधिकारी? मित्रों प्रोजेक्ट मैनेजर के अधिकारी के उपरी अधिकारी न आवे। शुं आवे? तल सपाटीए हुकम मेळवनार जे होय ई छे ताबेदार, एटले ताबेदार आंसर आवशे। शुं आवशे? ताबेदार। हेलो प्रश्न छे। चलो प्रोजेक्ट माळखुं अने सामान्य माळखाना संयोजनथी रचाता व्यवस्था तंत्रने शुं कहे? प्रोजेक्ट माळखुं अने सामान्य क्रमनुं माळखुं। क्लियर? जवाब आवडतो जशे। श्रेणिक, रैखिक, कार्यानुसार के वैदिक? प्रोजेक्ट अने सामान्य क्रमनुं माळखुं। शुं जवाब आवशे? श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। आंसर श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। जे एकमोमां समग्र सत्ता उच्च संचालको पासे केंद्रित होय तेने कया नामे ओळखवामां आवे छे? विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, विमूढीकरण के ध्रुवीकरण? मित्रों आनो पहला तो जवाब आपणे आपणी जे एकमोमां समग्र सत्ता संचालको पासे होय एटले के केंद्रित होय तो एने शुं कहेवाय? तो के एने कहेवाय केंद्रीकरण। शुं कहेवाय? केंद्रीकरण। बराबर। हवे आपणे आनी व्याख्याओ समजी लेजो एटले एमांथी कोई पणनो प्रश्न पूछाय तमने जवाब आवडे। पहला तो विकेंद्रीकरण एटले शुं? सत्ता अने जवाबदारीनी सोंपणी विविध अधिकारीओ वच्चे सोंपायेल होय तेने शुं कहेवाय? विकेंद्रीकरण कहेवाय। सत्ता अने जवाबदारीनी सोंपणी संचालननी उच्च सपाटीथी तळ सपाटीए विविध अधिकारीओ वच्चे वहेंचायेली होय एने विकेंद्रीकरण कहेवाय। बराबर। तो केंद्रीकरण कोने कहेवाय? मित्रों केंद्रीकरणनी व्याख्या पण आपणे याद राखी लेशुं। शुं? केंद्रीकरण। केंद्रीकरणमां आवे सत्ता उच्च सपाटीए। कई सपाटीए? उच्च सपाटीए के एक ज व्यक्ति पासे केंद्रित होय तेने शुं कहेवाय? केंद्रीकरण कहेवाय। सत्ता कोई एक ज व्यक्तिना हाथमां होय, सत्ता उच्च सपाटीए केंद्रित होय एने केंद्रीकरण कहेवाय। अहींया जो जे एकममां समग्र सत्ता उच्च संचालको पासे जो एनो मतलब शुं थयो? केंद्रित छे एने शुं कहेवाय? केंद्रीकरण कहेवाय। बराबर। सत्ता उच्च सपाटीए के एक ज व्यक्ति पासे केंद्रित होय एने केंद्रीकरण कहेवाय। मित्रों हजी एक आवे पुनः केंद्रीकरण। शुं आवे? चलो आ व्याख्या केनी हती? तो के विकेंद्रीकरण। बराबर। आ व्याख्या आ थी केंद्रीकरणनी। हजी एक व्याख्या आवे पुनः केंद्रीकरण एटले शुं? पुनः केंद्रीकरण एटले कोईने सत्ता सोंपी परंतु एनुं योग्य परिणाम न मळ्युं तो सोंपेली सत्ता पाછી खेंची लेवी एने पुनः केंद्रीकरण कहेवाय। पहला विकेंद्रीकरण अपनाववामां आवे, सत्ता अने जवाबदारीनी सोंपणी करवामां आवे पण एनुं सारुं परिणाम न आवे तो सोंपेली सत्ता पाછી खेंची ले। पाછી खेंची ले एटले कहेवाय पुनः केंद्रीकरण। सोंपेली सत्ता पाછી खेंची लेवी। बराबर। तो आ याद राखी लेजो। ओके। नीचेनामांथी शुं अपनाववाथी भावी संचालको तैयार करी शकाय? विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, विमूढीकरण के श्रम विभाजन? मित्रों कोई एक ज व्यक्ति पासे सत्ता राखे तो भावी संचालकोनुं निर्माण थाय? न थाय। सत्ता अलग अलग विभागोमां अलग अलग सपाटीओ सत्ता अने जवाबदारीनी सोंपणी करवाथी कोईने सत्ता सोंपो एटले एनामां उत्साह वधे, काम करवानी धगज वधे, ई जागृत अवस्थामां आवी जाय, ई निर्णयो लेवा मांडे। बराबर। आयोजन घडवा मांडे।
એટલે આયોજન ઘડવા માંડે, નિર્ણયો લેવા માંડે, વ્યવસ્થા કરવા માંડે, દેખરેખ રાખવા માંડે, તો આ શું છે? સંચાલકીય કાર્યો છે. કેવા છે? સંચાલકીય. એટલે કે કોઈને તમે સત્તા સોંપો એટલે એ ભાવિ સંચાલકનું નિર્માણ થાય, નિર્ણયો લેતો થઈ જાય, સંચાલન કરતો થઈ જાય, મેનેજમેન્ટ કરતો થઈ જાય, માર્ગદર્શન આપતો થઈ જાય, એ વ્યક્તિ ભવિષ્યનું સંચાલક બને. એટલે કે નીચેનામાંથી શું અપનાવવાથી ભાવિ સંચાલકનું નિર્માણ થાય? તો કે ભાવિ સંચાલકનું નિર્માણ ક્યારે થાય? જ્યારે વિકેન્દ્રીકરણ અપનાવવામાં આવે ત્યારે. સત્તા અને જવાબદારી તમે બીજાને સોંપો તો એ ભવિષ્યનો સંચાલક બને. બરાબર? એટલે ખાસ યાદ રાખજો વિકેન્દ્રીકરણ. નીચેનામાંથી શું સોંપી શકાતું નથી? નીચેનામાંથી શું સોંપી શકાતું નથી? સત્તા, જવાબદારી, ઉત્તરદાયિત્વ કે કાર્યો? પહેલાં તો તમને આનો જવાબ આવડતો હોવો જોઈએ. નીચેનામાંથી શું સોંપી શકાતું નથી? તો ખાસ યાદ રાખજો, નીચેનામાંથી ઉત્તરદાયિત્વ જે છે, ઉત્તરદાયિત્વ તે સોંપી શકાય નહીં. શું ન સોંપી શકાય? ઉત્તરદાયિત્વ. પણ સાહેબ કેમ ન સોંપી શકાય? સમજાણું નહીં. તો સમજવા માટે તમારે આકૃતિ દોરી સમજવી પડશે. મોસ્ટ આઈએમપી છે આ આકૃતિ. આકૃતિ આવા પ્રકારની છે મિત્રો. આને કહેવાય સત્તા સોંપણીના 3 પાયા. શું કહેવાય? સત્તા સોંપણીના 3 પાયા. સત્તા સોંપણીના 3 પાયા. સત્તા સોંપણી છે એના 3 પાયા કયા રહેલા છે? ચાલો મિત્રો, સત્તા સોંપણીના કેટલા પાયા છે? 3 પાયા. કયા કયા રહેલા છે? તો કે એક છે જવાબદારી, બીજું છે સત્તા, અને ત્રીજો પાયો છે ઉત્તરદાયિત્વ. બરાબર? સત્તા સોંપણીના 3 પાયા છે. પેલું છે જવાબદારી, બીજું છે સત્તા અને ત્રીજું છે ઉત્તરદાયિત્વ. હવે ખાસ આ જે જવાબદારી છે એ વહેંચાય અથવા તો એની સોંપણી થાય એવું લખી શકશો. ચોપડીમાં આપેલું છે એટલા માટે. જવાબદારી વહેંચાય. સત્તા તો કે સત્તાની પણ સોંપણી થાય. અને ઉત્તરદાયિત્વ છે તે ઉત્તરદાયિત્વ ઉદ્ભવે. એટલે કે ઉત્તરદાયિત્વનું શું થાય? સર્જન થાય. જો તો અહીંયા પ્રશ્ન શું પૂછ્યો? નીચેનામાંથી શું સોંપી શકાતું નથી? તો કે આ બેની સોંપણી થાય છે. ઉત્તરદાયિત્વ છે એ ઉદ્ભવે છે, એનું સર્જન થાય છે, એનો મતલબ ઉત્તરદાયિત્વ સોંપી શકાતું નથી. એટલે આન્સર શું આવ્યો? ઉત્તરદાયિત્વ. પણ આટલો જ પ્રશ્ન પૂછાય ના? આમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછી શકે છે. સમજો, આ જવાબદારી છે તે પ્રથમ સોપાન છે. યાદ રાખજો મિત્રો, પ્રથમ સોપાન કયું રહેલું છે? પ્રથમ સોપાન જવાબદારી રહેલું છે. જવાબદારી છે કેવું સોપાન છે? પ્રથમ સોપાન. આકૃતિની અંદર આ રીતે દોરવું પડે. પહેલા જવાબદારી લખવું પડે, પછી સત્તા અને છેલ્લે ઉત્તરદાયિત્વ. જવાબદારી પ્રથમ સોપાન છે. જવાબદારી છે શું? તો કે કર્મચારીને સોંપેલા કાર્યો પાર પાડવાની ફરજ છે. જવાબદારી એક શું છે? કર્મચારીને કોઈ કામ સોંપ્યું હોય પાર પાડવાની ફરજ. એટલે ઓપ્શનમાં આવે કોઈ કર્મચારીને સોંપેલું કાર્ય પાર પાડવાની ફરજ. ફરજ શબ્દ આવે એટલે ખબર પડી જવી જોઈએ. જવાબદારી આવે. શું આવે? જવાબદારી. પ્રથમ સોપાન કયું? સત્તા સોંપણીનું. તો પણ શું આવશે? જવાબદારી આવશે. હંમેશા જવાબદારી છે એ કેના પ્રમાણમાં સોંપવામાં આવે? તો કે સત્તાના પ્રમાણમાં સોંપવામાં આવે. બરાબર? એટલે એની સોંપણી થાય. અને જવાબદારી જે સોંપણીનો માર્ગ છે તે કઈ તરફ હોય? તો કે સંચાલનની ઉચ્ચ સપાટીથી નિમ્ન સપાટી તરફ હોય. કઈ સપાટી? નિમ્ન સપાટી તરફ હોય આનો માર્ગ. હંમેશા જવાબદારી સંચાલનની ઉચ્ચ સપાટીથી તળ સપાટી તરફ એનો માર્ગ હોય. એ રીતે સોંપવામાં આવે. આ હતી વાત જવાબદારીની. હવે એવી જ રીતે તમને સત્તાની વ્યાખ્યા પૂછે તો સત્તાની વ્યાખ્યા પૂછે તો ખબર હોવી જોઈએ કે હુકમ આપવાનો અને આજ્ઞા પાલન મેળવવાનો અધિકાર. શું છે? સત્તા જે છે એ સત્તા એક અધિકાર છે. અધિકાર શબ્દ આવે તો તમને ખબર હોવી જોઈએ એમાં જવાબ આવે સત્તા. હુકમ આપવાનો અને આજ્ઞા પાલન મેળવવાનો અધિકાર એટલે શું કહેવાય? સત્તા. સત્તા સોંપણીનું બીજું સોપાન કયું? સત્તા. બરાબર? સત્તા સોંપણીમાં બીજું સોપાન છે સત્તા. એની સોંપણી થાય છે, જવાબદારી વહેંચાય છે અને ઉત્તરદાયિત્વ ઉદ્ભવે છે. ઉત્તરદાયિત્વની વ્યાખ્યા શું બને? ઉત્તરદાયિત્વની વ્યાખ્યા શું બને? સમજો. દરેક ઉપરી અધિકારીએ તરતના ઉપરી અધિકારીને ઉત્તર આપવાનું બંધન.
દરેક ઉપરી અધિકારી હોય, દરેક અધિકારી હોય મિત્રો, એ અધિકારીએ તાબેદારોએ કામ કર્યું છે કે નથી કર્યું, કર્યું છે તો કેટલું કામ કર્યું છે, નથી કર્યું તો કેમ નથી કર્યું, તે અંગેના ઉત્તર આપવા પડે. કોને? એના ઉપરી અધિકારીને. બરાબર? એને કહેવાય ઉત્તરદાયિત્વ. ઉત્તરદાયિત્વનો માર્ગ નીચેથી ઉપર તરફ હોય. બરાબર? અહીંયા પહેલાં વ્યાખ્યા લખી લઈ. દરેક અધિકારીએ તરતના ઉપરી અધિકારીને શું? તો કે ઉત્તર આપવાનું બંધન. એને શું કહેવાય? ઉત્તરદાયિત્વ. દરેક અધિકારી હોય એને તરતના ઉપરી અધિકારીને જવાબ આપવા પડે. હા, એ જવાબ આપવાનું બંધન, ઉત્તર આપવાનું બંધન એટલે ઉત્તરદાયિત્વ. ઉત્તરદાયિત્વનો માર્ગ કઈ તરફ હોય? માર્ગ તો કે નીચેથી ઉપર તરફ હોય. યાદ રાખજો, જવાબદારીનો માર્ગ ઉપરથી નીચે, સત્તાનો માર્ગ ઉપરથી નીચે, પણ ઉત્તરદાયિત્વનો માર્ગ કઈ હોય? નીચેથી ઉપરની તરફ હોય. ઉત્તરદાયિત્વનો માર્ગ નીચેથી તળ સપાટીથી ઉચ્ચ સપાટી તરફ હોય. બરાબર? અને કોઈ પણ અધિકારી છે એ પોતાની જવાબદારીમાંથી ભાગી શકે નહીં, પોતાની જવાબદારીમાંથી છટકી શકે નહીં. મેં તો બીજાને કામ સોંપ્યું હતું, એને નથી કર્યું, એમ હાલે નહીં. કામ સોંપ્યું તો થયું છે કે નથી થયું, એ ફોલોઅપ લેવાનું કામ હંમેશા એ અધિકારીનું જ હોય છે. એટલે ખાસ યાદ રાખી લેજો. આમાંથી કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછાય તો તમને જવાબ આવડતો હોવો જોઈએ. બરાબર? કેવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે? સત્તા એટલે શું? તો અધિકારવાળો યાદ રાખવાનું, અધિકાર. બરાબર? ખાસ યાદ રાખી લેજો. હુકમ આપવાનો અને આજ્ઞાપાલન મેળવવાનો અધિકાર એટલે સત્તા. જવાબદારી એટલે શું? તો કે સોંપેલા કાર્યો પાર પાડવાની ફરજ એટલે જવાબદારી. ઉત્તરદાયિત્વ એટલે શું? તો કે ઉત્તરો આપવાનું બંધન. દરેક અધિકારીએ પોતાના તરતના ઉપરી અધિકારીને ઉત્તર આપવાનું બંધન. મિત્રો, શું સોંપી શકાય? સત્તા સોંપી શકાય, જવાબદારી સોંપી શકાય, કાર્ય સોંપી શકાય. ઉત્તરદાયિત્વ સોંપી શકાતું નથી. ઉત્તરદાયિત્વ ઉદ્ભવે છે, ઉત્તરદાયિત્વનું સર્જન થાય છે. બરાબર? હા, ચલો આગળ વધીએ હવે. ચલો, વ્યવસ્થા તંત્રને ધંધાકીય સાહસનું શું કહે છે? આ તો તમને આવડે જ છે જવાબ. વ્યવસ્થા તંત્રને માનવ શરીરના કયા અંગ સાથે સરખાવવામાં આવે? હા, આપણો જવાબ આવે છે શું? આન્સર આવે છે શરીર. બરાબર? ચલો, મગજ તો કે આયોજન. કેને? ચલો મિત્રો, મગજને કેની સાથે? મગજ તો કે આયોજન. આયોજનને મગજ સાથે. પ્રાણ તરીકે કોને ગણવામાં આવે છે? તો કે સંકલન. સંકલન આત્મા છે, સંકલન સંચાલનનો પ્રાણ છે. મિત્રો, આંખ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો કે એવો કે ઓપ્શન નથી, પણ શારીરિક માળખા માટે. કેના માટે? શરીર. એટલે કયું? વ્યવસ્થા તંત્ર. વ્યવસ્થા તંત્રને શારીરિક માળખા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચાલો આગળ. વ્યવસ્થા તંત્રને બીજા શબ્દોમાં શું કહેવાય? આ એનું બીજું નામ આવી ગયું, જે આપણે પ્રસ્તાવનામાં કહી દીધું છે મિત્રો. વ્યવસ્થા તંત્રનું બીજું નામ શું છે? તો કે વ્યવસ્થા તંત્રનું બીજું નામ પ્રબંધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તમારો લગ્ન પ્રસંગ છે, બધું પ્રબંધ છે ને, બધી વ્યવસ્થા છે ને, બસ એવી જ રીતે આ વ્યવસ્થા તંત્ર. બરાબર? પ્રબંધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વ્યવસ્થા તંત્રની રચના કરતા પહેલા શાની અનિવાર્યતા જરૂરી છે? આયોજન, દોરવણી, સંકલન અને અંકુશ. પ્રસ્તાવનામાં કહી દીધું. આજના લેક્ચરમાં પ્રસ્તાવનામાં કહી દીધું વ્યવસ્થા તંત્રને કોની સાથે સંબંધ છે? તો વ્યવસ્થા તંત્રની રચના કરતા પહેલા આયોજન હોવું જરૂરી છે. એટલે આયોજન આવશે આન્સર. મિત્રો, આયોજનના વાસ્તવિક અમલ માટે રચવામાં આવતું વહીવટી માળખું એટલે વ્યવસ્થા તંત્ર. હવે આયોજન જ ન હોય તો એનો અમલ થાય? ન થાય. એટલા માટે આયોજન સાથે એને સંબંધ છે. આયોજન હોવું, પહેલાં આયોજન ઘડાય પછી જ વ્યવસ્થા તંત્ર શક્ય છે. આયોજન ન ઘડાણું હોય ત્યાં સુધી તમે વ્યવસ્થા તંત્રની રચના ન કરી શકો. બરાબર? અને આયોજનને કોની સાથે સંબંધ છે? તો કે આયોજનને ભવિષ્ય સાથે સંબંધ છે અને વ્યવસ્થા તંત્રને આયોજન સાથે સંબંધ છે. ચલો, વ્યવસ્થા તંત્રમાં કોણ કેન્દ્ર સ્થાને હોય છે? ભૌતિક સાધનો, માનવી, સંચાલક કે કાર્યાલય? વ્યવસ્થા તંત્રમાં કોણ કેન્દ્ર સ્થાને છે? જવાબ આવશે, આન્સર આવશે માનવી. બરાબર? વ્યવસ્થા તંત્રમાં માનવી કેન્દ્ર સ્થાને છે. ક્લિયર? ચાલો, વ્યવસ્થા તંત્રનો સૌથી પ્રાચીન પ્રકાર કયો? મિત્રો કહી દીધું, સૌથી પ્રાચીન વ્યવસ્થા તંત્ર, સૌથી જૂનું વ્યવસ્થા તંત્ર કયું રહેલું છે? જવાબ આવશે રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર.
રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્ર સૌથી પ્રાચીન છે, જૂનું છે, લશ્કરમાં જોવા મળે છે એટલા માટે લશ્કરી વ્યવસ્થાતંત્ર કહેવાય. વિભાગોને વધારે મહત્વ આપવામાં આવે છે એટલા માટે વિભાગીય વ્યવસ્થાતંત્ર પણ કહેવાય. કયું? રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્ર. સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી સીધી રેખામાં થતી હોય રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્ર. વિભાગોને નહીં, કામને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે. કામને એને શું કહેવાય? કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થાતંત્ર. બરાબર. એટલે આપણો જવાબ શું આવશે? રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્ર. આમાં કેને કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થાતંત્રમાં કેને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે? કામને, કાર્યને ધ્યાનમાં રાખીને. બરાબર. આવું વૈશ્વિક એવું કોઈ વ્યવસ્થાતંત્ર નથી, શ્રેણિક વ્યવસ્થાતંત્ર છે જેમાં સામાન્ય ક્રમનું માળખું, પ્રોજેક્ટ માળખું, શ્રેણિક વ્યવસ્થાતંત્ર. ઓકે, ચાલો. કયા વ્યવસ્થાતંત્રને લશ્કરી વ્યવસ્થાતંત્ર કહે છે? ચલો જવાબ આવડી ગયો છે એમ મિત્રો તમને. કયા વ્યવસ્થાતંત્રને લશ્કરી વ્યવસ્થાતંત્ર કહે? લશ્કરમાં કેમાં જોવા મળે? રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્ર. આન્સર ક્લિયર સાહેબ. ચલો આગળ વધીએ. ચલો, રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્રમાં નીતિ વિષયક નિર્ણયો કોણ લે છે? રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્ર છે એમાં નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવાનું કામ કોનું હોય છે? પહેલાં તો એ રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્રમાં સર્વોચ્ચ સત્તા કોની પાસે હોય? જનરલ મેનેજર પાસે, સંચાલક મંડળ પાસે, વિભાગીય અધિકારી પાસે, માલિક પાસે? યાદ રાખજો, સંચાલક મંડળ પાસે હોય. કોની પાસે? સંચાલક મંડળ. રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્રમાં સર્વોચ્ચ સત્તા સંચાલક મંડળ પાસે હોય. એ સંચાલક મંડળના હાથ નીચે જનરલ મેનેજર હોય અને ત્યારબાદ 3 વિભાગોમાં વહેંચાયેલું હોય. તો આમાં રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્રમાં નીતિ વિષયક નિર્ણય લેવાનું કામ કોણ કરે છે? સંચાલક મંડળ. એટલે સંચાલક મંડળ આન્સર આવશે. રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્રમાં સત્તા કઈ સપાટીથી કઈ સપાટી તરફ જાય છે? સંચાલનની ઉચ્ચ સપાટીથી તળ સપાટી તરફ, સીધી રેખામાં ઉપરથી નીચે. જોવો જી, શું આવે છે જવાબ? ઉચ્ચ સપાટીથી તળ સપાટી તરફ. એટલે આપણો એ આન્સર આવશે. ક્લિયર? રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્રની મર્યાદાને કારણે કયું વ્યવસ્થાતંત્ર અસ્તિત્વમાં આવ્યું? સમજાવી દીધું આજે જ તમને કે રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્રની કેટલીક મર્યાદા હતી. વિશિષ્ટીકરણનો લાભ ન મળતો, શ્રમ વિભાજનનો એનો લાભ ન મળતો. બરાબર. અલગ અલગ અધિકારીઓના જ્ઞાનનો લાભ નહોતો મળતો. રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્રમાં સીધી રેખામાં હતું પણ વિભાગો વાઇઝ સત્તા કેન્દ્રિત હતી. પોતાના વિભાગમાં સત્તા કેવી હતી? કેન્દ્રિત હતી. તો રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્રની એ મર્યાદાને કારણે કયું વ્યવસ્થાતંત્ર અસ્તિત્વમાં આવ્યું? એના પછીનું કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થાતંત્ર. ક્યાં છે જવાબ? તો કે આ રહ્યો. ડી જવાબ આવશે આન્સર. કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થાતંત્ર. ક્લિયર? ચલો, કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થાતંત્રમાં કોને વિશેષ સ્થાન આપવામાં આવે છે? તો કે વિભાગને ના. કેને? કામને. જો તો આમાં ક્યાં કીધું છે કામને? જોજી, શ્રમ વિભાજન, અધિકારી, વિશિષ્ટીકરણ કે શ્રમ વિભાજન ને વિશિષ્ટીકરણ. મિત્રો, કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થાતંત્રમાં કોને વિશેષ સ્થાન આપવામાં આવેલું છે? વિશિષ્ટીકરણને. ઓની જે મર્યાદા હતી એના કારણે જ આની રચના થઈ, વિશિષ્ટીકરણને. બરાબર. કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થાતંત્રમાં કોને વિશેષ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે? વિશિષ્ટીકરણ. બરાબર. શ્રમ વિભાજન, અધિકારી, વિશિષ્ટીકરણ, શ્રમ વિભાજન. અને મિત્રો ડી જવાબ આવશે. શું આવશે? ડી જવાબ. ખાસ યાદ રાખી લેજો. શ્રમનું વિભાજન પણ થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? શ્રમનું વિભાજન પણ થઈ ગયું. શ્રમનું વિભાજન અને વિશિષ્ટીકરણ. એટલે ડી જવાબ આવશે. હા, કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થાતંત્રમાં શ્રમનું શું થઈ ગયું? વિભાજન. અને અલગ અલગ અધિકારીઓના શું મળ્યા? જ્ઞાનનો લાભ મળ્યો. એટલા માટે શું થાય? તો કે વિશિષ્ટીકરણનો એનો લાભ પણ મળે. આકૃતિ પણ તમને આવડતી હોવી જોઈએ. એમાં ઘણા બધા અધિકારીઓ હોય. સુશી, હિમા, જૂથ, જડ, ગુણસમા, સૂચના અધિકારી, શિસ્ત અધિકારી, હિસાબી અધિકારી, માર્ગદર્શન અધિકારી, જૂથ, જડ, ગુણસમા, જૂથ અધિકારી, ઝડપ અધિકારી, ગુણવત્તા અધિકારી, સમારકામ અધિકારી. આખી આકૃતિ તમને સમજાવી જોઈએ. બરાબર. ચલો, વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રનું માળખું કેવું કદ ધરાવતું હોય છે? જ્યાં વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રનું માળખું છે એ કેવું કદ ધરાવતું હોય છે? નાનું, મોટું, મધ્યમ કે અસમાન? જવાબ આવશે, આન્સર આવશે મોટું કદ ધરાવતું હોય છે. કેવું? મોટું કદ. કયું વ્યવસ્થાતંત્ર એ વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રનો પડછાયો છે? સમજી ગયા છો તમે? વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્ર અને અવૈદિક વ્યવસ્થાતંત્ર બે વચ્ચેનો તફાવત. સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણીના આધારે રચાતું એટલે કે વૈદિક. માનવ સંબંધોને આધારે રચાતું એટલે કે અવૈદિક. બરાબર. બેનો તફાવત ભણી લો. બંનેનો તફાવત તમને ખબર હોવી જોઈએ. કયું વ્યવસ્થાતંત્ર વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રનો પડછાયો છે?
પણ તમને હાલો એનો આન્સર પહેલાં આપણે કહી દઈએ. આન્સર શું આવે છે? અવૈધિક વ્યવસ્થાતંત્ર. એ શું છે? એનો પડછાયો છે. પણ બંને વચ્ચેનો તફાવત તમને આવડતો હોવો જોઈએ મિત્રો. ચાલો તફાવત ભણી લઈએ. આ બાજુ આપણે વાત કરશું એકાદ બે મુદ્દાની. અહીંયા વાત કરશું તો કે વૈધિક વ્યવસ્થાતંત્ર, અને અહીંયા વાત કરશું અવૈધિક વ્યવસ્થાતંત્ર. બરાબર. પેલું તો વ્યાખ્યા તમને આવડે છે. વૈધિક વ્યવસ્થાતંત્રમાં શું થયું તો કે સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણીના આધારે રચાય એ કયું હોય તો કે વૈધિક વ્યવસ્થાતંત્ર હોય. અવૈધિક કોને કહેવાય? અવૈધિક કોને કહેવાય તો કે માનવ સંબંધોને આધારે રચાય. માનવ સંબંધોને આધારે એ અવૈધિક વ્યવસ્થાતંત્ર હોય. ઓકે. એટલે વૈધિક વ્યવસ્થાતંત્ર એટલે સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી. અવૈધિક એટલે માનવ સંબંધોને આધારે રચાતું હોય તેવું. મુદ્દો આપણે લખશું મુખ્ય. વૈધિક વ્યવસ્થાતંત્ર એ શું છે તો કે મુખ્ય વ્યવસ્થાતંત્ર છે, અને અવૈધિક વ્યવસ્થાતંત્ર છે તેનું પૂરક છે અથવા તો તેનો પડછાયો છે. બરાબર. વૈધિક વ્યવસ્થાતંત્રના પ્રકાર પડે. વૈધિક વ્યવસ્થાતંત્રના શું પડે? પ્રકાર. હા, રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્ર, કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થાતંત્ર અથવા તો શ્રેણિક વ્યવસ્થાતંત્ર. આ એના શું રહેલા છે? પ્રકાર રહેલા છે. અને આમાં કોઈ પ્રકાર હોતા નથી. સમજાય છે મિત્રો? આ વૈધિક વ્યવસ્થાતંત્ર હોય એની ઉપર અંકુશ રાખી શકાય. ચલો અંકુશવાળો મુદ્દો. વૈધિક વ્યવસ્થાતંત્રમાં અંકુશ હોય, અંકુશ રાખી શકાય વૈધિકમાં. અવૈધિકની અંદર અંકુશ ન હોય, અંકુશ ન હોય. અવૈધિક છે માનવ સંબંધોને આધારે છે. બરાબર. વૈધિક ફરજિયાત હોય, અવૈધિક મરજિયાત હોય. તો આ રીતે તફાવત બને છે મિત્રો, ખાસ યાદ રાખી લેજો. ચાલો, કયા વ્યવસ્થાતંત્રમાં બહુવિધ હુકમ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે? આ મેં તમને કહી દીધું. બહુવિધ હુકમ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય એવું, બેવડું નેતૃત્વ જોવા મળતું હોય એવું વ્યવસ્થાતંત્ર કયું રહેલું છે? રૈખિક, કાર્યાનુસાર, અવૈધિક કે શ્રેણિક? ચલો આન્સર આપો ઝડપથી. આન્સર આવશે શ્રેણિક વ્યવસ્થાતંત્ર. સામાન્ય ક્રમનું માળખું અને પ્રોજેક્ટ માળખું, બેવડું નેતૃત્વ જોવા મળે. સામાન્ય ક્રમનું માળખું જોવા મળે અને પ્રોજેક્ટ માળખું જોવા મળે એવા વ્યવસ્થાતંત્રને શ્રેણિક વ્યવસ્થાતંત્ર કહેવાય. ખાસ યાદ રાખી લેજો. હજી એકવાર, શું મિત્રો? આમાં શું જોવા મળે તો કે સામાન્ય ક્રમનું માળખું અને પ્રોજેક્ટ માળખું. સામાન્ય ક્રમનું માળખું હોય અને બીજું કયું હોય તો કે પ્રોજેક્ટ માળખું હોય એવું વ્યવસ્થાતંત્ર એટલે શ્રેણિક. આ સામાન્ય ક્રમનું માળખું જે છે તે નિર્ણય પ્રક્રિયાનો ભાગ છે. આવું પૂછાય તો ખબર હોવી જોઈએ. નિર્ણય પ્રક્રિયાનો ભાગ. અને પ્રોજેક્ટ માળખું છે તે ટેકનિકલ પ્રશ્નોનો ઉકેલ મેળવવા માટેનું માળખું છે. ટેકનિકલ પ્રશ્નોના નિકાલ માટે પ્રોજેક્ટ માળખું. બરાબર. એટલે કે આની અંદર કેવું નેતૃત્વ જોવા મળે છે? યાદ રાખજો, બેવડું નેતૃત્વ જોવા મળે. કેમાં? શ્રેણિક વ્યવસ્થાતંત્રમાં. ઓકે. ચાલો જવાબ આવડી જશે. હવે ઉચ્ચ સપાટીએથી નિમ્ન સપાટી તરફ ક્રમશઃ રીતે સત્તા સોંપણીની વ્યવસ્થિત પ્રયત્નને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે ઉચ્ચ સપાટીથી તળ સપાટી તરફ સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી કરો તો એને વિકેન્દ્રીકરણ કહેવાય મિત્રો. શું કહેવાય? વિકેન્દ્રીકરણ. એટલે વિકેન્દ્રીકરણ શું બનશે? આન્સર, જવાબ. વિકેન્દ્રીકરણ. ઉચ્ચ સપાટીથી તળ સપાટી સુધી સત્તા અને જવાબદારી ક્રમશઃ સોંપવામાં આવે. બરાબર. વિકેન્દ્રીકરણ. અને માત્ર ઉચ્ચ સપાટીએ સત્તા કેન્દ્રિત તો કેન્દ્રીકરણ. સત્તા સોંપણીમાં જવાબદારીનો ખ્યાલ કેવો છે? સત્તા સોંપણીમાં જવાબદારીનો ખ્યાલ પૂરક છે, વિરોધી છે, સતત છે કે સામાન્ય છે? મિત્રો સત્તા સોંપણીમાં જવાબદારીનો ખ્યાલ કેવો છે? ચલો ઝડપથી. પૂરક છે, વિરોધી છે, સતત છે કે સામાન્ય? કેવો રહેલો છે? સતત. આન્સર આવશે સતત છે. ઓકે. સત્તા સોંપણી એ વ્યવસ્થાતંત્રનું શું છે? તાળું, ચાવી, જવાબદારી કે સાંકળ? સત્તા સોંપણી એ વ્યવસ્થાતંત્રની ચાવી છે. શું રહેલી છે? ચાવી છે. તાળું નથી. શું છે? ચાવી છે.
ઓકે, પૂછાય તો પ્રશ્ન ખાસ યાદ રાખજો, ચાવી છે. સત્તા સોંપણીના મૂળ તત્વો કેટલા છે? સત્તા સોંપણીના મૂળ તત્વો આકૃતિ દોરીને સમજી ગયા છો, જવાબ આવડતો જશે. સત્તા સોંપણીના મૂળ તત્વ કેટલા છે? તો કે 3 છે. 3 જવાબ આવશે. કયા કયા રહેલા છે? તો કે જવાબદારી. પેન બદલાઈ લઈએ આપણે. ચાલો, કયું રહેલું છે? સત્તા સોંપણીના 3 પાયા. પહેલું છે જવાબદારી, બીજું છે સત્તા અને ત્રીજું છે ઉત્તરદાયિત્વ. બરાબર. જવાબદારી એટલે કાર્ય પાર પાડવાની ફરજ, સત્તા એટલે એક પ્રકારનો હુકમ આપવાનો અને આજ્ઞા પાલન મેળવવાનો અધિકાર, ઉત્તરદાયિત્વ એટલે ઉત્તર આપવાનું બંધન. ક્લિયર? ચલો મિત્રો, થેન્ક યુની સ્લાઇડ આવી ગઈ છે. આ અમારો વોટ્સઅપ નંબર છે 9099334393. બરાબર. આ નંબર ઉપર હજી કાંઈ BA એસપીને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો મૂંઝવતા હોય તો તમે મેસેજ કરીને પ્રશ્નો પૂછી શકશો. હવે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર નંબર આ ચોથું પૂરું થયું એટલે હવે ચેપ્ટર નંબર 5 લઈને નવા વિડીયો સાથે તમારી સમક્ષ રજૂ થઈશ. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.